एक कॉलर साडे नाल जुड़ गए ने विवान मित्तल जी लुधियाना तो। जी विवान जी स्वागत है तुहाडा, की कहना चाहुंदे हो? बिल्कुल कट्ठियां नहीं होने चाहिए, बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि जे कट्ठियां चोणां होणगीਆਂ कल नूं एक साल बाद असैंबली तोड़ के राज ला देणगे, फिर तां मौज बन जू। तुहानूं लगदा कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विवान जी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ जुड़े ने सुनाम तो। जी शमशेर जी स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बलविंदर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। बलविंदर जी बात ऐसी है कि जो सरकार ने ये कदम उठाया है ये बहुत अच्छा है। एक तो जो हमारे गरीबों की जेबों पर डाका पड़ता है सुरक्षा का, खर्चा कितना होता है सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए, एक तो वो कटेगा, एक स्कूलों वाले मास्टरों की परेशानी घटेगी, सरकार को भी फायदा होगा, ड्यूटियों लगाते हैं जी, खर्चा पड़ता है जी। सबसे ज्यादा तो सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है, आम जेबों पर खर्चा पड़ता है इसका। ठीक है, तो लगता है कि इस ਨਾਲ फायदा होएगा लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी। तो दोनों तरह की राय सानू मिल रही है। एक कॉलर कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, इसका गलत फायदा लिया जा सकता, तो एक कॉलर कह रहे हैं कि इस दे नाल फायदा होएगा, आम लोगों को खर्चा घटेगा, सिरदर्दी घटेगी। जो रोज़ रोज़ ये चीज़ आती है कि चोणां रोज़ हो रही ने, थोड़े दिनों बाद किते किते चोणां हो रही कदे कोई चोणां हो रही ने, उसका जिहड़ा है बोझ घट होएगा आम लोगों के उपर। साडे नाल मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, असीं उन्हां कोल चर्चा नूं अगे वधाउने आ। विनीत जोशी जी, जिहड़ा ये बयान आया चीफ इलैक्शन कमिश्नर जी का, जो नसीम जैदी ने, वो मैलबर्न दे विच आया, उत्थे गए हुए सी, वो इंटरनैशनल इलैक्शन विजिटर प्रोग्राम उत्थे हो रहा सी, उत्थे आस्ट्रेलियन इलैक्शन कमीशन ने कराया। उत्थे उन्होंने एक बयान भी सामने आया सी कि उन्होंने कहा, जो नसीम जैदी जी ने, कि वी वर इंप्रैसड विद द सिंपलिसिटी ऑफ द आस्ट्रेलियन इलैक्शन प्रोसैस, द ट्रांसपेरेंसी, द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट दैट इज प्लेस्ड ऑन अ वोटर हेयर, cooperation with political parties and the way the election campaigns are carried out। ये चीज़ां दी उन्होंने उत्थे तारीफ की कि आस्ट्रेलिया बहुत वधिया है। तुहानूं लगदा है इंडिया दे विच सारा कुछ इसे तरह है जिवें उन्होंने कहा कि उधर है? इस दे विच तुहानूं किते लगदी कमी है, उसनूं किवें दूर किया जाना चाहिए? जिवें अश्विनी सेखड़ी जी कह रहे कि इलैक्शन प्रोसैस नूं किते ना किते सुधार की लोड़ हैगी है। देखो गल ये है कि भी हर चीज से सुधार का स्कोप हमेशा बनया रहता है, पर वर्ल्ड ओवर इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस नू हमेशा ही शलाघा मिली है, एप्रीशिएट किया गया है, और कई नेशंस इनू फॉलो करने की कोशिश करते हैं। साडा पॉपुलेशन का साइज देखो, साडे इत्थे अलग अलग धर्मां दी ओ देखो, साडे अलग अलग कास्ट देखो, इहदे बावजूद भी इलैक्शंस करवा जाना ये बहुत वड्डी अचीवमेंट होंदी है साडी इलैक्शन कमीशन दी। मैं मोदी जी दी वाली गल ते आवांगा। मोदी जी ने मार्च 19 नूं जड़ी एक मीटिंग च प्रपोज किया सीगा, उन्होंने कहा सी कि भी जड़े साडे जड़े इलैक्शन ने ये जड़े पंचायत, असेंबली और पार्लीमेंट इकट्ठे होने चाहिए ने, क्योंकि बार बार जब इलैक्शन आते ने टाइम और मनी वेस्ट होता है। हुण गल किते तक ठीक भी है, पर एक पक्ष नूं देख लीए, जिस तरह इलैक्शन दी नोटिफिकेशन होंदी है, सारी पोलिटिकल पार्टी तैयारी च लग जाती है, नाल ही उत्थे इलैक्शन कोड लागू हो जाता है, फिर गवर्नमेंट दी मशीनरी जड़ी है इलैक्शन नूं कंप्लीट कराने च लगदी है, उहदे करके जिहड़ा खर्चा होंदा है, उहदे करके जिहड़ा होंदा है, ये बार-बार रिपीटेड होण करके किते ना किते गवर्नेंस डेवलपमेंट दे काम रुकदे ने और खर्चा भी पैंदा है। रफ एस्टीमेट है कोई 4500 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा एक बार दे साडे पार्लीमेंट इलैक्शन ते खर्च होंदा है। दिसंबर 2015 च स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, लॉ एंड जस्टिस, एक अपनी पार्लीमेंट दी उन्होंने भी सुजैस्ट किया सीगा कि सानू किते ना किते फ्रीक्वेंसी ऑफ इलैक्शंस घटानी चाहिए है और किते ना किते इलैक्शंस नू क्लब अप करने की कोशिश करनी। उन्हें ये तो नहीं कि सारे एक बार च इकट्ठे करा दो, पर ऑलरेडी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हो क्लब अप करने की गल की। एक और रिपोर्ट है, फिजिबिलिटी ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियसली इलैक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये पार्लीमेंट च ऑलरेडी टेबल हो चुकी है, उत्थे किते ना किते इस ऊपर हुण डिस्कशन होएगी और मैं लगता है डिस्कशन तो बाद किते ना किते कुछ रास्ता निकलेगा। साडे तो ज्यादा एक्सपीरियंस, साडे तो ज्यादा ज्ञानी लोग पार्लीमेंट और असेंबली से हैगे ने, हुण पार्लीमेंट च ऑलरेडी लोकसभा च टेबल हो चुके हैं। आने वाले दिनों च उम्मीद करते हैं जे कांग्रेस ने हिंडर्स ना पाई ते डिस्कशंस इन्हां इश्यूज के ऊपर भी हो पाएगी और किते ना किते देश इस निर्णय ते पहुंच पाएगा कि ये आइडिया प्रैक्टिकेबल है या नहीं है। ठीक है, तुहानूं लगदा कि ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਨਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ EVM ਜਦੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ। TN ਸੈਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ TN ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟਰਮ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰੀਜਨਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। 52 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਵਾਈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ, ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 29 ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NDA ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਵੇਂ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਦਬਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ। ਤੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਈਡਰ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ at the national level and the universities and among the political parties, parliamentarians. ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਨਿਓਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਥਰੂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੈਨਿਓਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫॉर ਦੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਉਹ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਕੋਲ ਪਰਿਸ਼ਦ powers ਹੈ, ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਕਈ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਡਿਸੀਜਨ ਟੂ ਟੇਕ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। nevertheless it's a goal worth trying for। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੜੀ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਚੱਲਣ ਦੇਗੀ ਸਦਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇਖੇਗੀ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤੇ ਐਸਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਗਰ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਉਂਸਲ ਐਂਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਉਂਸਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏਗਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬੜਾ ਮੈਚੁਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਘਟਾ ਲਈਏ, ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ,
ਪਰ ਘਟਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਿਸਟਮਸ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਟਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ, ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੋ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚ ਪੰਚਾਇਤ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 29 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ 52 ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਂਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਇਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਲੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰਪਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ZTV ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਸ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਰਾਏ ਇਸ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। 84% ਲੋਕ 84% ਲੋਕ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 84% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 16% ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 16% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰਲੀ ਪਾਰਟ ਲਈਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।